전 세계 인구 가운데 약 18억 명이 믿는 종교 이슬람. 이들 이슬람 교도들은 매우 엄격한 규율 속에서 살아가고 있다는데 그들의 생활 속에서 가장 중요하게 지켜야 하는 문화로 할랄이라는 것이 있다. 지금 이 이슬람 문화에 세계가 주목한다는데 과연 그 까닭은 무엇일까? 세계 최대의 이슬람 국가 인도네시아. 세계에서 인구가 네 번째로 많은 국가. 그런데 이 인구의 86%가 이슬람을 믿는다. 그래서인지 이슬람 예배소를 어디서나 쉽게 찾아볼 수 있다. 종교는 그들의 삶 속에 얼마나 자리하고 있을까? Banyak banget, banyak sekali di mana-mana ada. 자카르타 시내의 유명 쇼핑몰. 이곳에 자리 잡고 있는 식당가를 찾았다. 사람들이 저마다 여유롭게 식사를 즐기는 곳. 그런데 이 음식에 모두 적용되는 한 가지 규칙이 있다고 한다. 바로 이슬람 율법이 적용되는 것이다. Jadi makanan di Indonesia semuanya makanan tuh halal, ya kan? Biarpun nggak ada merek atau logo halal, semua makanan itu pasti halal. 아랍어로 허용된 것을 뜻하는 할랄은 이슬람 교도라면 먹고 쓰는 모든 것에 반드시 지켜야 하는 율법이다. 특히 음식엔 매우 엄격하게 적용되는데 돼지고기와 게, 알코올 등은 사용해서는 안 되며 도축이나 가공 모두 허용된 기준을 준수한 것만 먹을 수 있다. Percaya, tetap halal, percaya halal. Ayam, daging, telur, tetap halal. 신이 허락한 신성한 것만 먹어야 한다는 율법. 이를 현대에서도 매우 엄격하게 지키는 사람들. 이슬람교도가 많은 인구를 차지하는 인도네시아에서는 할랄을 지키는 것이 종교 생활이자 문화이며 신념이기도 하다. 어느 정도 차이는 있겠지만 기본적으로 반드시 지켜야 하는 관습인 것이다. Kalau di halal itu sih sebenarnya kalau di Al-Quran itu udah diajarin, kita diajarin mana yang bisa halal dengan enggak. Jadi menurut agama ini kitab suci ya harus kita praktekin gitu loh. 종교적인 전통이자 문화로 자리 잡은 할랄. 할랄은 이슬람교도인 무슬림에게 어떤 것일까? 그들의 삶 속으로 더 깊이 들어가 보기로 했다. 자카르타 외곽의 한 마을. 그런데 마을에 들어서자마자 원숭이 한 마리가 시선을 사로잡는다. 원숭이의 재주를 보기 위해 온 마을의 아이들이 모여 있다. 마을 사람 전부 이슬람교를 믿는 이 마을 중심에는 작은 이슬람 사원이 자리하고 있다. 마을 사람들은 하루에도 몇 번씩 이곳을 찾는다. 하루 5번의 기도를 해야 하는 것이 이슬람교의 율법이기 때문이다. 남과 여는 철저히 구분되어 기도를 올려야 하고 종교 지도자인 이맘의 기도문 소리에 맞춰 함께 기도를 올린다. Saya ke masjid setiap hari, Pak. Itu wajib, sudah ditentukan dari agama. Kalau imam itu pemimpin jamaah yang ada di sini, pemimpin imam. 다음 날 새벽, 이슬람 교도인의 일상을 좀 더 보기 위해 이 마을의 이맘인 유습 씨의 집을 찾았다. 새벽 시간, 일어나자마자 옷을 갈아입는 이맘. 기도 시간을 준비하는 것이다.
그의 가족들도 기도를 올리기 위해 의복을 갖추어 입고 있다. 여자들은 기도할 때 무키나를 입는다. 이것은 기도할 때 입는 이슬람 전통 복장이다. 기도를 올리는 모든 준비가 갖춰졌다. 개인마다 기도용 양탄자를 소유하고 있는데 이를 메카가 있는 방향으로 놓고 기도를 올린다. 이렇게 기도하는 것은 집에 있을 때는 물론이고 바깥 활동 중에도 반드시 지켜야 한다. Ya, jadi orang Muslim itu setiap waktu itu sholat sehari semalam 5 waktu ya harus dijalankan. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya setelah itu ya untuk waktu itu ya untuk bekerja, yang sholat gitu, yang sekolah gitu. Tenang hati, tenang kalau udah sholat. Kalau perasaan hati lagi marah, kita wudhu, sholat, hati tenang. Elsa, anak. Anak, ini Elsa, ini anak. Saya yang pilih. 이렇게 새벽 기도를 시작으로 아침을 여는 무슬림들. 부엌은 아침 식사 준비가 한창이다. 가족이 먹을 음식을 정성스럽게 준비하는 부인. 물론 재료는 모두 할랄이다. 함께 모여 식사를 하는 가족들. 우리네 식사처럼 밥과 반찬을 기본으로 한다. 가족들의 식사 시간은 이런저런 이야기를 나누는 행복한 시간이기도 하다. 마을의 종교 지도자인 이맘의 집. 그래서일까? 아버지의 밥상머리 교육은 이슬람의 율법을 가르치는 것으로 이어진다. Orang Muslim itu diharapkan jangan makan yang haram seperti barang yang jelas atau makan makanan yang diharamkan orang Islam itu memang sangat dilarang sekali. Jadi makan itu yang halal saja, nggak usah jalan kemana-mana atau berkenalan sama cowok, itu nggak boleh. Orang Muslim itu harus jaga diri. 그날 오후 이맘의 집에 누군가 찾아왔다. 오늘은 특별한 날이라고 한다. Pinter ya, pinter. Ini anak saya. Anak yang nomor 2. Ini anak ini cucu. Cucu. Namanya Raisa, umurnya 1 tahun. Ini saya datang kemari untuk acara akikah anak saya yang nomor 1 yang bernama Raisa Alia Zahra. 아이가 1살이 된 것을 축하하고 아이의 미래를 축복하기 위해 모인 마을 어른들. 우리네 돌과 같은 날이다. 그런데 아이의 머리카락을 잘라 꽃 위에 놓는데 무슨 특별한 이유라도 있는 걸까? Rambut syarat untuk di atas bunga supaya wangi aja. Nabi sendiri suka dengan wangi-wangian. Wangi-wangian. Nah dari situlah kenapa kita memakai bunga ini, bunga tersebut. Karena kalau wangi kita menjadi harum semuanya. Setelah pemotongan rambut atas nama selamatan, ini suatu kewajiban bagi anak yang kecil. Nanti setelah itu ada pemotongan kambing, lalu kambingnya dibagikan ke masyarakat. 아이의 희생식을 축복하기 위해 염소를 잡아 나눈다는데 마을 공터에 정말로 염소 한 마리가 준비되어 있다. 그런데 여기에서 할랄의 의미를 찾아볼 수 있다.
할랄에서 가장 중요한 것은 동물을 살아있는 채로 도축해야 하는 것. 피를 완전히 빼야 깨끗한 음식, 즉 할랄로 인정된다. 동물을 도축함에 있어 반드시 이맘이 입회를 해야 하며 기도를 올려야 한다. 또 방향도 정해져 있다. 이러한 풍습은 어떠한 도축에도 해당된다. 걱정이 가득한 아이들의 눈. 그러나 이 과정은 이슬람교에서 매우 신성한 종교의식이다. Tiap anak yang baru dilahirkan atau kalau seumpama iya, kalau seumpama lelaki ini hakeka, kalau buat hakeka lelaki 2, kalau perempuan 1. 드디어 의식이 끝나고 바로 신이 허락한 할랄의 고기다. 이 고기를 마을 모두가 나누는 것이 관례. 한 집 한 집 모두 고르게 나누어 가져간다. 마을 사람 모두가 참여하고 나누는 것이다. 그야말로 마을의 잔칫날이 분명하다. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum? 그리고 아이의 집에 모여 함께 음식을 만들어 먹는다. 예전부터 내려온 오랜 전통이 현대에도 그대로 이어지고 있는데 시대가 변함에도 철저하게 지켜지는 것은 이 전통이 종교에 기반하기 때문은 아닐까. 이처럼 어릴 때부터 이슬람의 율법과 관습을 철저히 지키며 사는 사람들, 이들에게 할랄은 축복의 의미이기도 하다. Ya alhamdulillah tetangga pada kumpul semua, pada senang semua. Ya hari ini cukup selesai Pak. 이슬람 교도들에게 할랄은 곧 생활인 것이다. 그렇다면 한국의 무슬림들은 어떻게 생활할까? 현재 우리나라에 거주하고 있는 이슬람 교도들은 노동자와 학생 등 약 20만 명 정도로 추산되고 있는데 유학을 온 이슬람교 학생을 만나봤다. 전자전기공학과. 그 친구는? 저 화공이에요. 화공학. 학원이요? 몇 학년이에요? 응? 몇 학년? 2학년이요. 말레이시아에서 유학 온 바니와 사피카. 그런데 이들이 강의실보다 먼저 찾는 곳이 있다. 여기다가 기도실이 없어서 우리가 그냥 사람이 없는 데만 기도할 거예요. 이들이 기도를 하기 위해 찾아낸 장소는 학생들의 왕래가 없는 빈 강의실 앞. 이슬람 교도들은 그들이 있는 곳이 어디든 메카를 향해 방향을 잡고 하루 5번의 기도를 올려야 하는데 이곳이 제일 마땅하다고 한다. 우리를 쳐다보고 우리도 불편하고 그 사람도 불편하고 그래서 그냥 조용한 데서 하는 걸로 해요. 수업 전 간단한 요기를 하려는 두 사람. 그런데 제품 하나를 고르는데도 아주 세세하게 살핀다. 할랄 음식만 먹을 수 있는 거예요. 그래서 이거는 어묵이잖아요. 해물은 괜찮고 고기 같은 거는 할랄 방식으로 안 해서 우리가 못 먹어요. 네. 그리고 여기 뭐 젤라틴 같은 것도 잘 봐야 살 수 있는 거예요. 간식 하나 고를 때도 음식의 성분을 꼼꼼히 살핀다. 할랄이 아닌 것은 먹을 수 없기 때문이다. 그리고 다양하지가 않아서 가끔은 지겨워요. 이슬람 국가가 아닌 한국, 우리나라를 찾는 이슬람 교도들에겐 어려운 여건들이 상당하다. 최근에는 이슬람 유학생들을 위한 할랄 음식을 제공하고 기도실을 마련하는 대학들도 생겨나고 있다고 하지만 아직까지는 미흡한 실정이다. 하지만 자신의 꿈을 위해 이슬람 학생들은 이러한 불편을 감수한다. 수업이 끝나고 집으로 가는 사피카.
집에 가기 전 마트에 들렀는데 오늘 저녁은 손수 음식을 만들 요량이기 때문이다. 그런데 정육 코너는 아예 가보지도 않는다. 먹고 싶을 때는 뭐 어쩔 수 없이 그냥 참고. 할랄 방식으로 도축한 고기가 아니기에 육류는 마음대로 살 수 없지만 수산물에는 금기가 거의 없어 고르는데 자유로운 편이다. 생선과 새우 등을 고르는 사피카. 다른 재료들도 살펴보지만 할랄 식품을 사는 일은 여간 어려운 일이 아니다. 살 기가 별로 없는데요. 동물성 들어가는 재료의 물건들이 너무 많아요. 네, 감사합니다. 어려움이 이만저만이 아니다. 한국은 특히나 돼지고기를 많이 쓰는 곳이기에 조심하지 않을 수 없다. 돼지고기를 가공한 곳에서 같이 가공한 재료도 사용할 수 없기 때문이다. 집에 돌아오자마자 기도복으로 갈아입는 사피카. 기도를 하는 것이 제일 먼저다. 우리 아버지고요. 여기 우리 어머니고 언니 그리고 동생이에요. 요즘 인삼 들어가 있는 화장품 쓰거든요. 식물로 만든 화장품인데요. 예. 동물성 있는 재료의 성분이라고 하나? 네, 성분 들어가 있으면은 우리가 못 써요 사실. 그래서 할랄 별로 없어요 사실. 고민을 해야 돼요. 오늘은 말레이시아 음식이 먹고 싶은 그녀. 집밥 그리운 것은 아마도 집을 떠나온 이들에겐 공통적인 일일 것이다. 비록 제한된 재료지만 직접 만드는 것은 이슬람교도 입장에서 안전하다. 드디어 완성된 말레이시아식 새우볶음과 채소볶음. 친구도 초대했다. 언니 일했어? 아니야, 별거 아니야. 냄새 너무 좋아. 함께 먹는 고향 음식. 이들에겐 특별한 시간이다. 우리 마laysia 스타일로 손으로 먹을 거예요. 손으로. 수업도 있어? 네, 괜찮아? 응? 괜찮아? 응. 맛있어? 당연하지. 나중에 오면 내가 이태원 가서 거기 가서 요리해줄게. 네, 기대할게요. 생활 속 할랄을 반드시 지켜야 하는 이슬람 교도들. 이들에 대한 이해와 배려가 필요해 보인다. 다양한 국적의 사람들이 모여드는 곳 이태원. 관광객이라면 꼭 찾는 필수 코스기도 하다. 특히나 이슬람 교도들이라면 반드시 찾는다. Hello, I'm Barul from Malaysia. I'm from Bangladesh. I'm from Pakistan. Afghanistan. 덴마크에서. 덴마크에서 왔어요? 네. 여기 여행 왔어요. 조금 음식에서 힘들어. 서울에서 finding food there is hard for us. 그리고 마스크 이렇게 많이 아니에요. 이거서 조금 힘들어. 한국에서 무슬림으로서 살기가 어떠냐고 묻는 질문을 하신다면은 네, 사실 그렇게 쉽지는 않습니다. 왜냐하면 한국은 이슬람 소수 국가이고 이슬람 식당이나 또는 이슬람 예배소 이런 것이 절대적으로 많이 부족한 상황이기 때문에 이러한 부분에서 관광을 앞으로 육성시키거나 이렇게 하려면 그런 부분에 좀 더 지원이 많이 필요하지 않을까 생각이 됩니다.
이태원에 위치해 있는 한 할랄 식당. 파키스탄 무슬림이 운영하는 이 식당은 할랄 인증을 받은 식당으로 이슬람 교도들이 찾을 수 있는 몇 안 되는 할랄 식당이다. 파키스탄 전통 방식으로 만드는 난과 탄두리 치킨. 전통의 맛을 살리기 위해 화덕에서 구워낸다. 닭고기 브라질, 양고기하고 소고기 오스트레일리아 뉴질랜드에서 왔어요. 한국은 고기 할랄 아니에요. 다른 데에서 수입해요. 직접 보여주는 재료, 거포장에 할랄 인증 마크가 표시되어 있다. 최근 이태원을 중심으로 늘어나고 있는 할랄 식당. 이슬람 교도들이 이슬람 성원에 예배드리러 많이 찾기 때문에 그들을 겨냥해 식당들이 생겨나고 또 이 식당들이 있기에 이슬람 교도들이 이전보다 더 많이 이태원을 찾는다. 최근 무슬림 관광객들이 늘어나고 있는 추세다. 다른 데서는 할랄 아니기 때문에 그리고 외국 사람들이 다 여기 이태원에 있으니까 그리고 여기 바로 앞에 이슬람 성원도 있으니까 그래서 여기 할랄 음식 좀 많아요. 안심하고 먹을 수 있는 한 끼 식사. 그런데 이들이 바라는 것이 하나 더 있다. 삼계탕, 그것도 맛있어요. 그리고 불고기, 볶음밥, 그리고 라면, 짜장면 이런 거 할랄 있으면 그것도 맛있어요. 냉면, 떡볶이 할랄 있으면 우리는 상관없어요. 우리나라보다 한국 음식 좀 건강에 좋아요. 그래서 할랄 있으면 우리는 먹어요. 할랄이 아니라서 좀 먹을 수가 없어요. 그들의 바람을 살펴볼 필요도 있어 보인다. 최근 한국을 찾는 무슬림들 사이에서 인기가 높은 한식 전문점. 이곳은 우리나라에서 최초로 할랄 인증을 받은 한식 전문점이라고 한다. 그리고 이제는 한국 음식을 맛보고 싶은 무슬림들이 찾는 명소로 자리 잡았다. 맛있어요? That in Korea hard to find halal food. That's why we came Itaewon. 할랄 인증을 받은 식재료를 이용해 만들어지는 맛있는 한국 음식들. 저희가 이제 최초로 인증을 받은 할랄 한식당이라 많이 지금 알려져 있고 그래서 많이 이 위치가 별로 이렇게 좋지 않음에도 불구하고 일부러들 많이 찾아와주고 계십니다. 이 식당은 한국을 찾는 무슬림 관광객들에게 한국의 맛을 알아갈 수 있는 기회로 작용하고 있다. 그리고 이들은 SNS 등을 통한 입소문으로 이곳을 서로 알리고 있는데 그만큼 한국 음식을 마음 놓고 맛볼 기회가 적기 때문이다. 우리도 외국에 가면 그 나라 음식 먹고 싶은 게 사람의 마음인데 한국에 와서 한국 음식 먹고 싶은데 할랄로 된 데가 그러면 한식을 할랄로 만들면 뭐 기회가 있지 않겠 소위 우리 시장에서 말하는 시장 기회가 있지 않겠냐. 예. 이제 그런 것들이 맞은 거죠. 맞았고 굉장히 많이 와주고 있습니다. 최근 높아지고 있는 할랄에 대한 관심 그리고 이슬람 문화에 대한 올바른 이해를 하기 위한 노력. 조금씩 우리에게도 변화의 바람이 불고 있다.สำหรับตลาดมุสลิมเนี่ยเป็นตลาดใหม่ที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่าง